ऑडियो एआई ऑडियो वो गारंटी से बोल गारंटी से बोलती है तो एक लहजा अब ये फोकस करो ऐसे नरेंद्र मोदी जो ही मेरे साथ में खड़ा को ही मैं मिलको नहीं उनको तो कैसा ये इश नहीं है तो मैं मिला नहीं ना तो और एक राहुल गांधी सब मेरे साथ में खड़े को है ये भी एआई और दूसरा हमारे चांद भी जो है हमारे बड़े भाई तो इंग्लिश में बात करें इनकी आवाज ये एआई जो ऐसा जमीर अहमद खान साहब की जो वीडियो है एआई कनेक्ट करको पूरा वायरल कर रही क्यों बोले तो उनका नाम खराब होना उन्होंने कांग्रेस से निकालना मिनिस्टर से निकालना करको चंद मुनाफिक लोग क्या कर रही है उनका नाम खराब करने के वास्ते कर ले कोई इंशाल्लाह होता नहीं उनके साथ अल्लाह है अल्लाह की मदद है सब लोग जानती उनकी मेहनत कर्नाटक के ऊपर क्या थी तुम्हें जानती बागलकोट के अंदर होंगे तेलंगाना के अंदर होंगे अल्लाह सा केरला के अंदर होंगे बाद में आपको दावनगिरी के अंदर होंगे कितनी जद्दोजहद करको मेहनत करको कांग्रेस की सीटें कितने ले लगा है उनका पसीना बहा को काम करे उन्होंने हाँ पूरी कर्नाटक की आवाम को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात देखे नहीं होना सबको कौम को लेकर साथ में चलने वाले का नाम जमीर अहमद खान साहब ये अच्छा काम कर लगा को अब ये नए नाटक आई है देखो करती बोला तो मुनाफिक लोग जो जमीर अहमद खान साहब को नहीं होने के आदमी ही जमीर अहमद खान आप सबको जानती कर्नाटक के एक हाई पावर आदमी होना एक स्टेट लेवल लीडर होना स्टार कैंपेनिंग अब नेक्स्ट लेवल में इंशाल्लाह सेंट्रल को जाती है ना तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो दावनगिरी का इलेक्शन चला है जब क्यों नहीं चला ऑडियो जो चला रहे हैं दावनगिरी में चलाना था ना अभी क्या हुआ अब हमारे सीतारामैया सीएम थे उतर गए अभी डीके शिवकुमार सब सीएम बैठे हैं अभी चंद मुनाफिक लोग जो है अभी वायरल कर रहे हैं आपको मालूम है ये अभी मैंने आपको जब इसका भी बताया ना यही का क्या है बोला तो ये हमारे चांद भाई ये हमारे बड़े भाई अभी ये में इंग्लिश में बात करते हैं इनको ये भी सीढ़ी नहीं आता तो कैसा ये अभी तो इनको इंग्लिश नहीं आती ये भी सीढ़ी नहीं आता अभी भी राहुल गांधी मेरे को एयरपोर्ट में मिलना है क्या मिला क्या उनको नहीं मिला और ये भी राहुल गांधी सबकी फोटो यही अभी नरेंद्र मोदी ये भी यही क्या है अभी आपने पहले भी देखा है जो हमारे चांद भाई इंग्लिश में बात कर रहे हैं एबीसीडी नहीं आती इनको अभी जमीर अहमद खान साहब की जो वीडियो वायरल कर रहे हैं तो वो आके चंद मुनाफिक लोग क्या करे वायरल करे वो उनका नाम बदनाम हुए वो कांग्रेस से उनको निकाला जाए तो उनका औहदा नीचे होना चाहिए तो इज्जत जिला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है आप कर्नाटका के अंदर कितनी जद्दोजहद कर कर काम किया सब जानते हैं पूरी कर्नाटक की आवाम जानती है हम नहीं है हम तो चलो चामराजपेट में उनका काम देखे हैं लेकिन पूरी हिंदुस्तान की कोने कोने की आवाम उनका काम जानती है वो क्या करें कभी जात पात नहीं देखी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सबको साथ में लेकर चलने वाले जमीर अहमद खान साहब एक ऐसे लीडर को हम आगे लेके जाना है चंद मुनाफिक लोग क्या कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं लेकिन आगे बढ़ना नहीं बढ़ना वो अल्लाह के हाथ में है देखिए अभी हमारे स्वामी जी आके हैं हमारे उलामा आके हैं क्यों आए हैं जमीर भाई की मोहब्बत में आए हैं बहुत जद्दोजहद करके काम किया उन्होंने कभी चामराजपेट उनका घर है वो नहीं देखे कभी बागलकोट में कितना काम किया है वो देखे वहां केरला के अंदर कितना काम किया वो कितना सीट आया उधर तेलंगाना के अंदर जाकर काम किया सीएम बैठा नहीं रेवंत रेड्डी सीएम बैठा ना सब अल्लाह के करम से उनके साथ अल्लाह है कोई उनको हलाने नहीं होता ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತವನು ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವರೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಸಮರ್ಥರು ಸಹ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೂತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಸರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋಚಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವರ್ಗ ಹೋಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು. ನೀವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಇಲ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತೇಜ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವೆ? ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಥದ್ದು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿದವ್ರ ಪಾಪ ಆಳದವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಾವು ಯಾರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ? ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ DCM ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,11,111 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಶಬಾಷ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ತಾವು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅವರ ಕೈಲಾದಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಅದು ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರು ಸುರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಇದು
ಬಾಗಲಕೋಟು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಏನು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇದು ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವರು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆ ತರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ MLA ಗಳು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ 18 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಆ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಜಾತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಯಾವ್ದು ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಆ ತರ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋವಂಥವ್ರು. ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಸರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು DCM ಕೊಡ್ದಿರಾ ಹುನ್ನಾರ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಜನ 1000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಪಡೋರು, ಯಾವ ತರ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಸಾಗರ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಬತ್ತವ್ರ ಅಂದ್ರೇನೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು CM ಸನ ಡೆಪ್ಟಿ CM DCM ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ MLAಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ತರ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ, ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ DCM ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ. ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆತರ DCM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬರೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಈಸಾಯಿ, ದಲಿತ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು. ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೀಡರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ.
ಹಾಗೆ ರೀ ಸರ್ ಹಂಗೆ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एमके अकबर शरीफ चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस लीडर। ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, ये आज की जनरेशन को मालूम है कि वो ये आई वीडियो जो है आज बच्चे को भी दिखाई तो ये वीडियो वो समझ जाता है कि वो बच्चा भी समझ जाता है कि वो ये आई वीडियो है बोल के। लेकिन जो हमारे बीजर जमीर अहमद खान साहब जो आप डीसीएम बनने के टाइम पे जो हरकत किए हैं, जो मुनाफिकान जो हरकत किए हैं, वो सबसे बहुत बड़ी गलती है। वो क्यों बोले तो इलेक्शन होकर तो आप तो जान लो, आप तो लोग जानते हैं कि इलेक्शन होकर कितने दिन हुआ, बताना था कि नहीं बताए, जब ये बताना था। अरे बीजर जमीर अहमद खान साहब किसी से डरते नहीं। हाँ, अगर उन्होंने वोट नहीं कराने का रहता तो खुला फोन पे नहीं डायरेक्ट बोलते वो, किसी से डरते नहीं हो। उनको वोट मत करो बोल के किसी से नहीं डरते हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि बीजर जमीर अहमद खान साहब की कामयाबी देखकर कुछ मुनाफिक जल रहे हैं, लेकिन उनको जलने से क्या अभी फर्क पड़ता नहीं। इंशाअल्लाह वो डिप्टी सीएम बनेंगे, 100% जरूर बनेंगे। और इसके बाद बाई चांस बीजर जमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम नहीं बने तो हम लोग धरना करेंगे, विधानसभा के पास जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। और हम लोग दिल्ली में जाने से कांग्रेस ऑफिस को भी जाएंगे। और दिल्ली के लोग खुद फोन कर रहे हैं कि अगर से बीजर जमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम नहीं मिला तो आप लोग आ जाइए, इधर भी हम लोग भी है, मिलकर धरना करेंगे बोल के। 100% मैं नहीं, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग तो देख रहे हैं, यहाँ पर स्वामी जी भी है, उलमा भी है। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं है बोल के। हर चीज क्यों बीजर जमीर अहमद खान साहब की मोहब्बत में से ये लोग आ रहे हैं। स्वामी जी भी आ रहे हैं। कल भी कुछ स्वामी लोग जाकर हमारे सिद्धरामैया साहब से रेकमेंड किया है कि बीजर जमीर अहमद खान साहब को डिप्टी सीएम बनाओ बोल के। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि जितनी भी आवाम है, बीजर जमीर अहमद खान डिप्टी सीएम बने तक ना चैन है, ना सुकून, ना सोएंगे हम। इंशाअल्लाह।